ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी हाँ, खबर पक्की है। एक साल ਲਈ किराए ਤੇ 10 सीटर वाला 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 सीटा वाला एयरक्राफ्ट लैन जा रही है मान सरकार। किराए ते लेगी। टेंडर भी मंगे गए ने। जिन्हां को भी प्राइवेट जैट ने ते उन्हां दी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कोटेशंस दे सकते ने 31 तरीक तो पहला। फैल्कन 2000 मॉडल दस्या जा रहा है जैट दा नाम। वैसे इस मॉडल की कैपेसिटी 19 लोगों की होंदी है, पर 8 तो 10 वाले दी रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसकी उड़ान चंडीगढ़ तो होया करेगी। दरअसल पहला जो हैलीकाप्टर है उस विच सिर्फ 5 लोग ही सवार हो सकते हैं, जिसनों देखते हुए मान सरकार ने जैट की डिमांड रखी है जिस दे विच 8 तो 10 लोग सवार हो सकते हैं। वड्डी गल यह है कि 1 साल लई रेंट ते लिया जाएगा जिसका किराया पंजाब सरकार देखेगी। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 सीटर वाला 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 सीटा वाला एयरक्राफ्ट लैन जा रही है मान सरकार। किराए ते लेगी। टेंडर भी मंगे गए ने। जिन्हां को भी प्राइवेट जैट ने ते उन्हां दी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कोटेशंस दे सकते ने 31 तरीक तो पहला। फैल्कन 2000 मॉडल दस्या जा रहा है जैट दा नाम। वैसे इस मॉडल की कैपेसिटी 19 लोगों की होंदी है, पर 8 तो 10 वाले दी रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसकी उड़ान चंडीगढ़ तो होया करेगी। दरअसल पहला जो हैलीकाप्टर है उस विच सिर्फ 5 लोग ही सवार हो सकते हैं, जिसनों देखते हुए मान सरकार ने जैट की डिमांड रखी है जिस दे विच 8 तो 10 लोग सवार हो सकते हैं। वड्डी गल यह है कि 1 साल लई रेंट ते लिया जाएगा जिसका किराया पंजाब सरकार देखेगी। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 सीटर वाला 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 सीटा वाला एयरक्राफ्ट लैन जा रही है मान सरकार। किराए ते लेगी। टेंडर भी मंगे गए ने। जिन्हां को भी प्राइवेट जैट ने ते उन्हां दी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कोटेशंस दे सकते ने 31 तरीक तो पहला। फैल्कन 2000 मॉडल दस्या जा रहा है जैट दा नाम। वैसे इस मॉडल की कैपेसिटी 19 लोगों की होंदी है, पर 8 तो 10 वाले दी रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसकी उड़ान चंडीगढ़ तो होया करेगी। दरअसल पहला जो हैलीकाप्टर है उस विच सिर्फ 5 लोग ही सवार हो सकते हैं, जिसनों देखते हुए मान सरकार ने जैट की डिमांड रखी है जिस दे विच 8 तो 10 लोग सवार हो सकते हैं। वड्डी गल यह है कि 1 साल लई रेंट ते लिया जाएगा जिसका किराया पंजाब सरकार देखेगी। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 सीटर वाला 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 सीटा वाला एयरक्राफ्ट लैन जा रही है मान सरकार। किराए ते लेगी। टेंडर भी मंगे गए ने। जिन्हां को भी प्राइवेट जैट ने ते उन्हां दी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कोटेशंस दे सकते ने 31 तरीक तो पहला। फैल्कन 2000 मॉडल दस्या जा रहा है जैट दा नाम।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਂ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ।